नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हा सर्वांचं मिस्टर प्रोफेसर या यूट्यूब चॅनलवर मी स्वागत करतो. दिस इज द व्हिडिओ लेक्चर नंबर 29 फ्रॉम द रोटेशनल डायनामिक्स प्रीवियस year question. Again, the both examples are from Maharashtra city. Okay, as we have discussed in the earlier video, both the examples from the Maharashtra city, and the first one is from, okay, in this video the first one is from Maharashtra city 2019, and the second one is from Maharashtra city 2017. Maharashtra CET 2017. Clear? We will move towards the solution for the first numerical one. Okay, and the first one is easy if we compare with the second one. पहला अतिशय easy है. A particle moves along a circle of a radius r with constant tangential acceleration. Okay, particle is moving in a circular motion. Okay, having a radius r with constant which acceleration? Tangential acceleration. Okay, tangential acceleration. Full stop. If the velocity of the particle is v, okay, the particle is moving with the speed of v. At the end of a second revolution, after the revolution has started, then the tangential acceleration is, okay, दोन revolution complete केल्यानंतर त्याचं tangential acceleration विचारलं. एकदम simple. Okay, the particle is performing a circular motion. Okay, having a radius r, that circle having a radius r, and the particle having a velocity v, and the particle, okay, is moving with the constant tangential acceleration. A particle is moving with the constant tangential acceleration. Okay, at the end of two revolutions, okay, at the completion of two revolutions, they are asking to find the tangential acceleration. When, okay, when at the completion of two revolutions. ठीक आहे, एक रिव्हॉल्युशन म्हणजे तो जो फिरत आहे, म्हणजे तो काय कव्हर करत आहे? डिस्प्लेसमेंट. एक रिव्हॉल्युशन कंप्लीट केल्यानंतर तो किती डिस्प्लेसमेंट कव्हर करतो? 2πr, दॅट इज द सर्कम्फरन्स ऑफ द रेडियस. टू रिव्हॉल्युशन्सला 2 times 2πr, therefore displacement becomes after two revolutions 2 into 2 4 times πr. This is the displacement covered by the particle after which revolutions? How many revolutions? 2 revolutions. Clear? You got the displacement value. Clear? And see, initially the velocity of particle will be the 0. Okay, we have, according to the kinematics equation, v square minus u square equals to 2as, where a is nothing but tangential acceleration, s is nothing but displacement, v is nothing but velocity. ठीक है, and initial velocity of that particle becomes 0, therefore v square equals to 2as. We want acceleration, therefore acceleration equals to v square divided by 2s, therefore v square upon 2 is nothing but the physical quantity. And what is the displacement after two revolutions? 4πr, 4 into 2 get 8, therefore v square upon 8πr. This is the tangential acceleration after two revolutions. V square upon 8πr, v square upon 8πr. Therefore the option first one will be the correct for the first numerical. इतकं म्हणजे अतिशय सोपं होतं, खूप काही मोठी गोष्ट नाही. ओके, जस्ट वी आर युझिंग द कायनॅमेटिक्स इक्वेशन टू गेट द व्हॅल्यू ऑफ टँजेन्शियल ॲक्सेलरेशन. बस झालं, खूप काही मोठी याच्यात गोष्टच नव्हती. ठीक आहे, फक्त हे तर एक कॉमन सेन्स आहे यार. एका रिव्हॉल्युशनला तो एक सर्कम्फरन्स कंप्लीट करतो, तर सर्कम्फरन्स किती राहतो? 2πr. दोन रिव्हॉल्युशनला दोन सर्कम्फरन्स कंप्लीट करतो, म्हणून 2 times 2πr. दॅट्स इट. क्लिअर? म्हणजे पहिल्या क्वेश्चनमध्ये खूप काही मोठी कथा नव्हती, कोणी पण तो इझिली सॉल्व करू शकतो. तर तुम्ही पॉज करून हा क्वेश्चन नोट डाऊन करा. वी विल मूव टू द सोल्युशन फॉर द अनदर वन. अतिशय इझी होता, म्हणजे याच्यात काही एनीबडी कॅन डू इट. डुमरी क्वेश्चन. ओके, द क्वेश्चन इज फ्रॉम द महाराष्ट्र CET 2016. Now see the solution for second numerical. A wheel of moment of inertia 2 किलोग्राम मीटर स्क्वेअर. ठीक आहे, एक व्हील आहे समजा. A wheel having a moment of inertia 2 kilogram meter square. Kilogram meter square is the SI unit for the moment of inertia. Is rotating about an axis passing through its center and perpendicular to its plane at a speed of 60 radian per second. ठीक आहे, म्हणजे समजा ते स्वतःच्या ॲक्सिस भोवती फिरत आहे
ओके, आणि जो काही ॲक्सिस आहे तो त्या प्लेनला कसा आहे परपेंडिक्युलर, म्हणजे असा ॲक्सिस आहे आणि ते अशी फिरून राहील. किंवा आपलं जसं तुम्ही जर फॅन बघितलं, ठीक आहे, फॅन एक प्रकारचा व्हील नाही म्हणू शकत, पण फॅनचा जो काही सपोर्ट राहते आणि असा फॅन फिरतो, तर हीच प्रकारची कंडिशन आहे. द ॲक्सिस इज परपेंडिक्युलर टू इट्स प्लेन अँड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर. दॅट्स इट. क्लिअर. ठीक आहे. बघा त्यानंतर ड्यू टू फ्रिक्शन इट कम्स टू रेस्ट इन 5 मिनिट्स. ठीक आहे, म्हणजे फ्रिक्शन आहे की नाही, एखादी गोष्ट जेव्हा रोटेट होते तर फ्रिक्शन तर राहणार, काही ना काही 100% फ्रिक्शन राहतो, आयडियल कंडिशन कुठंच राहत नाही. ओके, ड्यू टू दॅट फ्रिक्शन इट कम्स टू रेस्ट within 5 minutes. Within 5 minutes it comes to rest due to the friction. Clear? The angular momentum of the wheel 3 minutes before it stop rotating. लक्षात, म्हणजे तो जसं 5 मिनिटानंतर तो म्हणजे फ्रिक्शन होत आहे, फ्रिक्शन झाल्यामुळे काय होणार, त्याची स्पीड कमी 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 होणार आणि तो काही वेळानंतर काय होणार, स्टॉप. ओके, तर त्यांनी असं म्हटलं की 5 मिनिटात तो आता स्टॉप होणार आहे फ्रिक्शनसोबत. तर 3 मिनिटं अगोदर त्याची अँग्युलर आपल्याला काय विचारलं, मोमेंटम बिफोर आहे की नाही, बिफोर इट स्टॉप रोटेटिंग बिफोर द 3 मिनिट्स. ओके, म्हणजे जिथून तो स्टॉप व्हायला सुरुवात होणार तिथून 2 मिनिटानंतर, 3 मिनिट्स, 3 म्हणजे 5 मिनिटानंतर तो काय होणार, स्टॉप होणार. ओके, 3 मिनिट्स बिफोर म्हणजे काय, 2 मिनिटात तो स्टॉप होणार आहे. सॉरी, 3 मिनिट्स बिफोर म्हणजे काय, सॉरी बघा कन्फ्यूज नको, तो 5 मिनिटात थांबणार आहे. 3 मिनिट्स बिफोर म्हणजे 2 मिनिटानंतर आपल्याला त्याची काय फाइंड आउट करायचा, अँग्युलर मोमेंटम. क्लिअर. एखादी बॉडी रोटेट करत असेल तर त्याच्यासाठी अँग्युलर मोमेंटमचा फॉर्म्युला राहतो I × ओमेगा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अँग्युलर वेलोसिटी, अँड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन 2 kg/m². ओके, जस्ट आवर एम इज टू फाइंड आउट द अँग्युलर वेलोसिटी. अँड व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर अँग्युलर वेलोसिटी, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस हाफ AT. आहे की नाही, जसं तुम्ही कम्पेअर केलं, U इक्वल्स टू V equals to U plus half AT. येतं लक्षात, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, एक मिनिट चेक करू दे, ओमेगा V इक्वल्स टू U प्लस हाफ AT राहते की काय राहते रे बाप्पा, लेट मी चेक. लेट मी चेक, चुकलं नाही पाहिजे. तेच तर म्हटलं, तिथं S जेव्हा राहतो तेव्हा राहतो ना, 1/2 नाही पाहिजे इथे. ओके, V इक्वल्स टू U प्लस AT आहे, कारण की V मायनस U इक्वल्स टू आपण AT लिहितो ना, किंवा V इक्वल्स टू U प्लस AT लिहितो कायनॅमॅटिक्समध्ये जेव्हा एखादा लिनियर मोशन राहतो. हा लिनियर मोशन नाही आहे, तो स्वतःच्या ॲक्सिस भोवती रोटेट होऊन राहिला, त्याच्यामुळे आपल्याला या व्हॅल्यूज चेंज करावं लागला. ठीक आहे, दिस इज अँग्युलर वेलोसिटी, फायनल अँग्युलर वेलोसिटी, अँड दिस इज इनिशियल अँग्युलर वेलोसिटी, and this is what, tangential acceleration. ठीक है, if we wants to find the this velocity, then you should know the W0 and alpha. ठीक है, बघा सुरुवातीला आपण अल्फा फाइंड आउट करूया. ओके, अल्फा इज नथिंग बट फायनल अँग्युलर वेलोसिटी, इनिशियल अँग्युलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. फायनली, ठीक आहे, फायनली तो स्टॉप होणार आहे त्याच्यामुळे 0. इनिशियली आपल्याला W0 दिलेला आहे, स्पीड आहे बघा, हे इथं V लिहिलं, इथं पाहिजे W0 दिलं आहे आपल्याला 60. ठीक, आणि तो किती वेळात थांबणार आहे, 5 मिनिट. 5 मिनिटाचं सेकंदात कसं कन्वर्ट करायचं, 1 मिनिट म्हणजे 60 सेकंद. ठीक आहे, 6 पंच किती झाले, हे -60 डिवायडेड बाय 300, 1010 गेट कॅन्सल, 6 पंच 30 म्हणजे -1/5. अँग्युलर ॲक्सेलरेशन आहे रेडियन पर सेकंड स्क्वेअर. लिनियर ॲक्सेलरेशनसाठी काय युनिट राहते, मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. इथं काय राहणार, रेडियन पर सेकंड स्क्वेअर. ठीक आहे, अल्फाची व्हॅल्यू भेटली काय, आणि W0 तुम्हाला माहिती आहे त्याच्यामुळे W फाइंड आउट करू शकता. W इक्वल्स टू W0 60. ओके, अल्फा निगेटिव्ह आहे, -1/5. ठीक आहे, आणि जो काय आता आपण अँग्युलर वेलोसिटी फाइंड आउट करायला चालू, किंवा जो काय अँग्युलर मोमेंटम फाइंड आउट करायला चालू, 2 मिनिटानंतर त्याची काय पोझिशन राहणार अँग्युलर मोमेंटची ते फाइंड आउट करायचं आहे. ठीक आहे, त्याच्यामुळे बघा अल्फाची व्हॅल्यू घेतली आपण, 2 मिनिटं म्हणजे किती हो, 120 सेकंद. 2 मिनिटं किती, 120 सेकंद. ठीक आहे, चला 60 मायनस, आता इथं आपल्याला दिलेला आहे ओमेगा, अल्फाची व्हॅल्यू 1/5 ना. क्लिअर. ठीक आहे, चला आपण सरळ सरळ करू, 120 भागीला
5. ठीक आहे, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करू. 6 पंचे हे झाले 3, 120 डिवायडेड बाय 5. चला काय हरकत नाही. ओके, 300मधून जर 120 गेले तर 180. ठीक आहे नाही, 180 डिवायडेड बाय 5. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ ओमेगा. बट वी वॉन्ट L equals to I into omega. We want angular momentum. What is the moment of inertia? 2. What is the value for angular velocity? 180 divided by 5. ठीक आहे, बघा हे झाले 18 दुनी 36 भागिला 5 म्हणजे 360 भागिला 5. 360 भागिला 5, 5 1 5, 5 60 35 झाले इथं. ठीक आहे, एक गेला 5 2 10 72. हे लक्षात. देअरफॉर L equals to 72. देअरफॉर 72 किलोग्राम मीटर स्क्वेअर इंटू मीटर स्क्वेअर पर सेकंड. हे लक्षात. बघा पहिला क्वेश्चन ॲज युजल इझी होता, डुमरी होता. सेकंड क्वेश्चनला थोडं कॅल्क्युलेशन्स आहे. ठीक आहे, याच्यात 2-3 गोष्ट महत्त्वाच्या आहे. पहिलं तर तुम्हाला कायनॅमॅटिक्स इक्वेशन माहिती पाहिजे. हा लिनियर मोशनसाठी, अँग्युलर मोशनसाठी इझिली कन्वर्ट करू शकता. जिथं बघा इथं फायनल वेलॉसिटी, इथं फायनल वेलॉसिटी ओमेगाने दाखवं लागतं. इनिशियल टँजेन्शियल ॲसोलेशन, अँग्युलर ॲसोलेशन, टाईमचं चेंज नाही होत. ठीक आहे, त्याच्यानंतर लक्षात आलं पाहिजे. ओके, म्हणजे 5 म्हणजे काय म्हटलं, बिफोर 3 मिनिट्स, 5 मिनिटानंतर थांबणार आहे आणि बिफोर 3 मिनिट्स आपल्याला अँग्युलर मोमेंटम विचारला. याचा अर्थ काय, 2 मिनिटानंतर आपल्याला अँग्युलर मोमेंटम विचारलं. दॅट्स इट. ठीक आहे, अँग्युलर मोमेंटचा हा फॉर्म्युला आहे तर माहीत आहे. ओमेगा फाइंड आउट करायचा आहे. ओमेगासाठी हा फॉर्म्युला, ओमेगा नॉट दिलेला आहे, टी पण दिलेला आहे, फक्त ऑर्डर कुठे आहे अल्फा. त्याच्यामुळे पहिला अल्फा कडून घेतला आपण. तो निगेटिव्ह आला, ती व्हॅल्यू इथं टाकत गेलो आपण. दॅट्स इट. ठीक आहे, 72 हा 3 दिसून राहिला ना, 72 विल बी द answer for the second numerical. Okay, and the option number third one is the correct for the second numerical. याच्या लक्षात मेहनत घ्यावं लागतं. ओके, म्हणजे इझिली गोष्ट सॉल्व नाही होत. त्याच्यामागे तुम्ही जोपर्यंत डोकं लावणार नाही, जोपर्यंत. आणि एक काय होतं ना, जेव्हा तुम्ही न्यूमरिकल सॉल्व करता तेव्हा कॉन्सेप्ट खूप लवकर क्लिअर होतात. म्हणजे तुम्ही कॉन्सेप्ट वाचून किंवा तो क्लिअर करून जेव्हा तुम्ही न्यूमरिकल सॉल्व करता, न्यूमरिकल सॉल्व करत असताना त्या कॉन्सेप्टच्या तुम्ही डेप्थमध्ये जाता. इथं लक्षात. ओके, आणि काही गोष्टी जसे फॉर्म्युला तुम्हाला पाठच ठेवावं लागतात, मेमराईज करा. तिथं वेळ नाही आपल्याला डेव्हलप करण्यासाठी, फॉर्म्युला डेव्हलप करण्यासाठी आपल्याला तिथं वेळ नाही. मेमराईज इट. क्लिअर. सो थँक्यू फॉर वॉचिंग. सी इन द नेक्स्ट व्हिडिओ.